वेलकम टू मैथ्स चैनल चैप्टर 6 विकलितना उपयोगों एप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5 જોઈશું। एग्जाम्पल नंबर 1 नीचे आपेला विधेयोने महत्तम तथा न्यूनतम मूल्यों होय तो ते शोधो। आपणे प्रथम विकलित कसोटी अने द्वितीय विकलित कसोटी सीखी गया। एनी आगळ महत्तम अने न्यूनतम मूल्यों माटे आपणे सीख्या एनो उपयोग करीशुं। अहीं fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वेर प्लस 3 तो आपणे चेक करीशुं कि fx नी वेल्यू कई जग्याए मळे छे। ए चेक करवा माटे अहीं 2x माइनस 1 होल स्क्वेर तो आपणे सीखी गया कि कोईपण वास्तविक संख्यानो वर्ग अनऋण होय छे, माटे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माटे 2x माइनस 1 होल स्क्वेर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। fx लाववा माटे प्लस 3 3 बंने बाजू उमेरीशुं, माटे 2x माइनस 1 होल स्क्वेर प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 3 3, परंतु आ fx है तो इम्प्लाइज fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, माटे fx નું મૂલ્ય 3 अथवा 3 करता मोटું गमे तेटલું છે, माटे fx નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય 3 છે અને મહત્તમ મૂલ્ય ન મળે એવું કહીશું। बीजो एक्जाम्पल में fx इज इक्वल टू 9x स्क्वेर प्लस 12x प्लस 2। हवे fx इज इक्वल टू अने पूर्ण वर्ग पदावली बनावा माटे प्रथम पद 9x स्क्वेर मध्यम पद 12x राखीशुं तो अंतिम पद 4 लखीए तो पूर्ण वर्ग पदावली बने। जो अंतिम पद 4 लखीए अहीं 2 छे माटे 4 मांथी 2 बाद करीशुं। पूर्ण वर्ग छे 3x प्लस 2 होल स्क्वेर माइनस 2। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माटे 3x प्लस 2 होल स्क्वेर वर्ग ऋण अनऋण होय छे माटे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बंने बाजुथी 2 बाद करीशुं। 3x प्लस 2 होल स्क्वेर माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस 2 आ fx मळ्यो। fx ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 माटे fx नी किंमत -2 अथवा -2 करता मोटी छे, माटे fx નું न्यूनतम मूल्य -2 छे अने महत्तम मूल्य न मळे एवुं कही शकीशुं। त्रीजो एक्जाम्पल fx इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेर प्लस 10। हवे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माटे मात्र आटलू जो लईए x माइनस 1 होल स्क्वेर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, परंतु आगळ माइनस छे तो बंने बाजू चिन्ह बदलीशुं एटले असमता बदलाशे, माटे माइनस इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेर लेस देन और इक्वल टू 0, परंतु आ पदमां 10 उमेरवाना छे। माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वेर प्लस 10 बंने बाजू 10 उमेरता लेस देन और इक्वल टू 10, परंतु आ fx है माटे fx लेस देन और इक्वल टू 10 माटे fx નું મહત્તમ મૂલ્ય 10 છે અને ન્યૂનતમ મૂલ્ય ન મળે કારણ કે fx ની કિંમત 10 अथवा 10 કરતા નાની છે, માટે મહત્તમ મૂલ્ય 10 અને ન્યૂનતમ મૂલ્ય ન મળે એવું કહી શકીશું। gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माटे। हवे मित्रों x बिलोंग्स टू r माटे एक्स क्यूब r में तो है ज, परंतु ग्रेटर देन 0 एवं न कही शकाय कारण के धन संख्यानो घन धन संख्या मळशे अने ऋण संख्यानो घन छे एटले ऋण मळशे। हवे एक्स क्यूब में 1 उमेरता एक्स क्यूब प्लस 1 बिलोंग्स टू r एटले के gx बिलोंग्स टू r मळे ए धन पण होई शके ऋण पण होई शके, परंतु चोक्कस कोई किंमतनी वच्चे एनुं मूल्य मळे छे एवुं नहीं कही शकीशुं, माटे gx નું મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય ન મળે। एक्जाम्पल नंबर 2 नीचेना विधेयोने महत्तम तथा न्यूनतम मूल्यों होय तो शोधो। पहलो एक्जाम्पल fx इज इक्वल टू mod x प्लस 2 माइनस 1। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माटे मित्रों सीखी गया कि मानांकनी वेल्यू तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ज होय, माटे mod x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -1 करवा माटे बंने बाजुथी 1 बाद करीशुं। mod x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 -1 एटले -1 आ आवी गयुं fx ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एटले fx નું મૂલ્ય -1 अथवा -1 करता मोटું गमे तेटલું છે, माटे -1 एनुं नानामां नानुं मूल्य छे, माटे fx નું न्यूनतम मूल्य -1 अने महत्तम मूल्य न मळे। सेकंड एक्जाम्पल जोईशुं। gx इज इक्वल टू माइनस इंटू mod x प्लस 1 प्लस 3 आना जेवो ज एक्जाम्पल छे।
mod x પ્લસ 1 ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0, પરંતુ આગળ માઇનસ છે, ચિહ્ન બદલીશું એટલે અસમતા બદલાશે. માઇનસ ઇન્ટુ mod x પ્લસ 1 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0, 3 ઉમેરવાના છે, બંને બાજુ 3 ઉમેરતા આ મળી જશે gx. gx ઇઝ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 3. gxનું મૂલ્ય 3 અથવા 3 કરતાં નાનું ગમે એટલું જ છે, માટે 3 મોટામાં મોટું મૂલ્ય છે, માટે gxનું મહત્તમ મૂલ્ય 3 અને ન્યૂનતમ મૂલ્ય ન મળે. થર્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈશું. hx ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન 2x પ્લસ 5. હવે મિત્રો 2x એ થીટા સ્વરૂપમાં છે, એટલે સાઇન થીટાનું મૂલ્ય -1 સંવૃત અંતરાલ -1 to 1 માં મળે, કારણ કે સાઇન થીટાનો વિસ્તાર સંવૃત અંતરાલ -1 to 1, માટે -1 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ સાઇન 2x લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1. 5 ઉમેરવાના છે, ત્રણેય જગ્યાએ 5 એડ કરીશું. -1 પ્લસ 5 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ સાઇન 2x પ્લસ 5 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ 5. -1 પ્લસ 5 એટલે 4 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ આ વિધેય hx લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 6. માટે hxનું ન્યૂનતમ મૂલ્ય 4 અને મહત્તમ મૂલ્ય 6 છે એવું કહી શકીશું. ચોથો એક્ઝામ્પલ fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ સાઇન 4x પ્લસ 3. પ્રથમ સાઇન 4xની વાત કરીશું. સાઇન થીટા સ્વરૂપ છે, સાઇન થીટાનો વિસ્તાર સંવૃત અંતરાલ -1 to 1. -1 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ સાઇન 4x લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1. હવે 3 ઉમેરવાના છે, એટલે ત્રણેય જગ્યાએ 3 ઉમેરતા -1 પ્લસ 3 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ સાઇન 4x પ્લસ 3 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ 3. -1 પ્લસ 3 એટલે 2 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ fx લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 4. માટે અહીં fxમાં માન છે, તો પહેલાં આપણે સાઇન 4x પ્લસ 3 માટે લખીશું 2 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ સાઇન 4x પ્લસ 3. હવે આનું માન લઈશું તો ઋણ સંખ્યા હશે તો એ નીકળી જશે, પરંતુ 2 થી 4 ધન સંખ્યા જ મળે છે, માટે માનાંકના વિધેય માટે પણ 2 થી 4 જ રહેશે. માટે 2 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ fx લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 4x. માટે fxનું ન્યૂનતમ મૂલ્ય 2 અને મહત્તમ મૂલ્ય 4 મળે. પાંચમો એક્ઝામ્પલ hx ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ 1. x બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત અંતરાલ -1 to 1. હવે x વિવૃત અંતરાલ -1 to 1 માં આપ્યું હોવાથી -1 લેસ દેન x લેસ દેન 1 ઇક્વલ ટુ નહીં કરાશે, કારણ કે ઓપન ઇન્ટરવલ છે, વિવૃત અંતરાલ છે. હવે એક્સમાં 1 ઉમેરવાના છે, ત્રણેય જગ્યાએ 1 પ્લસ કરીશું. -1 પ્લસ 1 લેસ દેન x પ્લસ 1 લેસ દેન 1 પ્લસ 1. 0 લેસ દેન x પ્લસ 1 લેસ દેન 2 ઇમ્પ્લાઇઝ આ છે hx. hx બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત અંતરાલ 0 2. હવે વિવૃત 0 2 માં છે મિત્રો, તો વિવૃત અંતરાલ 0 2 નો અર્થ 0 નો સમાવેશ નથી થતો, 2 નો સમાવેશ નથી થતો, વચ્ચેની સંખ્યાઓ આવશે. પણ ક્યાંથી? તો આ તરફ નાનામાં નાની કઈ અને આ તરફ મોટામાં મોટી કઈ એવું આપણે નહીં કહી શકીશું. માટે hxનું ન્યૂનતમ મૂલ્ય કે મહત્તમ મૂલ્ય ન મળે. જો અહીં સંવૃત અંતરાલ હોય તો આપણે કહી શકીશું કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય 0 છે, પરંતુ વિવૃત અંતરાલ હોવાને કારણે મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મૂલ્ય ન મળે એવું કહીશું. એક્ઝામ્પલ નંબર 3 જોઈશું. નીચે આપેલા વિધેયોને સ્થાનીય મહત્તમ તથા સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્યો હોય તો શોધો. fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ x સ્ક્વેર. તો મિત્રો આપણે સ્થાનીય મહત્તમ અને સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મેળવવા માટે પ્રથમ વિકલિત કસોટી અને દ્વિતીય વિકલિત કસોટી બંનેનો ઉપયોગ કરીશું. તો fxનું પ્રથમ ડેરિવેટિવ અને સેકન્ડ ડેરિવેટિવ બંને મેળવી લઈશું. fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ x સ્ક્વેર, તો f ડેશ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2x અને f ડબલ ડેશ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 મળે. હવે f ડેશ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઈને આપણે x મેળવીશું. આ પદ્ધતિ સમજી લઈએ. દરેક વખતે આપણે આમ જ કરીશું. પહેલાં આપણે fx પરથી f ડેશ x મેળવીશું, પછીના સ્ટેપમાં આપણે f ડેશ x બરાબર 0 લઈશું અને x મેળવીશું. x મેળવ્યા પછી આપણે f ડબલ ડેશ x મેળવીશું. f ડબલ ડેશ x મેળવ્યા પછી આપણે f ડબલ ડેશમાં જે x મેળવ્યો હતો એ મૂકીશું. એટલે ધારો કે આને x1 કહીએ તો x1 x2 x3 જેટલા મળે એ મૂકીશું. અને એ જો ધન મળે તો સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળશે, અને એ જો ઋણ મળશે તો સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળશે. x1 આગળ સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળશે અને સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મેળવવા માટે fx1 મેળવીશું.
જો લેસ દેન 0 મળશે તો સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળશે અને સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય x1 આગળ મળશે અને સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મેળવવા માટે fx1 મેળવીશું। તો એની ચર્ચા કર્યા પછી દાખલા તરફ આગળ વધીશું। f' ઇક્વલ ટુ 0 લઈશું માટે 2x ઇક્વલ ટુ 0 પરથી આપણને નિર્ણાયક સંખ્યા x ઇક્વલ ટુ 0 મળી। હવે f" x ઇક્વલ ટુ 2 માં xની જે કિંમત આવી એ મૂકવાની। f" xની જગ્યાએ 0 પરંતુ અહીં x છે જ નહીં એટલે f" 0 ઇક્વલ ટુ 2 ગ્રેટર દેન 0 મળ્યું। જો ગ્રેટર દેન 0 મળે તો સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે। ગ્રેટર દેન 0 હોવાથી f ને x ઇક્વલ ટુ 0 આગળ સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે અને સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય કયું મળે તો f0। એટલે મિત્રો હું આ રીતે લખાણ લખીશ જેથી તમને ગૂંચવણ નહીં થાય। ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં ભૂલ કરે છે તો આપણે આ રીતે લખાણ લખીએ ને તો ભૂલ નહીં થશે। f" ગ્રેટર દેન 0 હોવાથી f0 સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે। એનો મતલબ કે 0 આગળ સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે અને કયું મળે તો f0 માટે સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય f0 f વિધેયમાં જ્યાં x છે ત્યાં 0 મૂકીશું। 0નો સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 0 માટે x ઇક્વલ ટુ 0 આગળ fxનું સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય ઇક્વલ ટુ 0 મળે। બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈશું। gx ઇક્વલ ટુ x³ માઇનસ 3x પહેલું વિકલન કરીશું। g' બંને બાજુ x સાપેક્ષ વિકલન કરતા g' ઇક્વલ ટુ x³ નો વિકલિત 3x² માઇનસ 3x નો વિકલિત -3। હવે મિત્રો g" પહેલાં નહીં મેળવી લઈએ કારણ કે ઘણી વખત g" મેળવ્યા પછી આપણે g' ઇક્વલ ટુ 0 માં g" નું જે મેળવેલું હોય એ લખાઈ જાય છે તો ભૂલ પડે છે। એટલે આપણે હંમેશા એવું રાખીશું કે પહેલાં g' મેળવીશું। g' ઇક્વલ ટુ 0 લઈને xની કિંમત મેળવ્યા પછી આપણે g" મેળવીશું। g' ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઇમ્પ્લાઇઝ 3x² માઇનસ 3 ઇક્વલ ટુ 0 ઇમ્પ્લાઇઝ 3x² ઇક્વલ ટુ 3 ઇમ્પ્લાઇઝ x² ઇક્વલ ટુ 1 ઇમ્પ્લાઇઝ x ઇક્વલ ટુ +or-1 માટે x ઇક્વલ ટુ +or-1 આગળ gxનું સ્થાનીય મહત્તમ કે સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળશે। હવે આપણે g" મેળવીશું। g' પરથી g" મેળવવા માટે આપણે g' ને આ રીતે કવર કરી લઈએ તો તરત આપણને ખ્યાલ આવશે કે આનું ફરીથી વિકલન કરવાનું છે। g' ફરી x સાપેક્ષ વિકલન 6x 3 into 2 6x 3 into 2 6x minus 0 હવે g"1 મેળવીશું। આ જે g" આવ્યું છે એમાં x ઇક્વલ ટુ +1 મૂકીશું। x ઇક્વલ ટુ +1 માટે g"1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 into 1 ઇક્વલ ટુ 6 ગ્રેટર દેન 0 હોવાથી g(1) કારણ કે x ઇક્વલ ટુ 1 આગળ સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળશે કારણ કે આ ધન આવ્યું। આ જો ધન આવે તો સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે x ઇક્વલ ટુ 1 આગળ અને સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય g(1) મેળવવાથી મળશે। તો હવે સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય બરાબર g(1) એટલે gxમાં મૂકવાની કિંમત 1³ માઇનસ 3 into 1 1 minus 3 ઇક્વલ ટુ -2। હવે x ઇક્વલ ટુ +1 માટે આપણે મૂક્યું g"માં અહીં આવેલી xની તમામ કિંમતો g"માં મૂકવાની। પહેલાં આપણે +1 મૂક્યું હવે આપણે -1 મૂકીશું। x ઇક્વલ ટુ -1 માટે g" xની જગ્યાએ -1 6 into -1 અહીં ભૂલ થઈ છે મારી 6 into -1 પરંતુ એનો ફરક નહીં પડશે કારણ કે આના ઉપરથી તો આપણે ધન મળે કે ઋણ મળે એટલું જ નક્કી કરવાનું છે। તો -6 લેસ દેન 0 મળે છે અને મિત્રો શીખી ગયા g" લેસ દેન 0 મળે તો સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળશે। તો સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય ક્યાં આગળ મળશે
x ઇક્વલ ટુ -1 આગળ મળશે અને કઈ કિંમત મળશે? g વિધેયમાં -1 મૂકવાથી સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળશે. તો સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય બરાબર g ઓફ -1. gx વિધેયમાં x ની જગ્યાએ આપણે -1 મૂકીશું માટે -1 ક્યુબ -3 ઇન્ટુ -1 સાદુરૂપ આપતા 2 મળશે. માટે છેલ્લે આન્સર લખીશું gx નું x ઇક્વલ ટુ 1 આગળ સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય -2 મળે અને x ઇક્વલ ટુ -1 આગળ સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય બરાબર 2 મળે. ત્રીજો એક્ઝામ્પલ જોઈશું. hx ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin x પ્લસ cos x જ્યાં 0 લેસ ધેન x લેસ ધેન π/2. હવે મિત્રો પહેલાં પ્રથમ વિકલિત મેળવીશું. h ડેશ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin x નો વિકલિત cos x અને cos x નો વિકલિત માઇનસ sin x માટે પ્લસનું થશે માઇનસ cos x માઇનસ sin x. હવે h ડેશ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઈને x મેળવીશું. ઇમ્પ્લાઇઝ cos x માઇનસ sin x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. sin x ને આ તરફ લેતા cos x ઇક્વલ ટુ sin x એટલે કે sin x ઇક્વલ ટુ cos x મળે. cos x ને છેદમાં લાવીશું sin x અપોન cos x એટલે tan x ઇક્વલ ટુ 1 મળશે. હવે મિત્રો tan x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થાય એવી x ની ઘણી બધી કિંમતો મળે, પરંતુ અહીં આપણને આપેલું છે કે x 0 થી π/2 માં જ છે. તો વિવૃત અંતરાલ 0 થી π/2 માં માત્ર કિંમત એવી છે x બરાબર π/4 જ્યાં tan નું મૂલ્ય 1 થાય. માટે x બરાબર π/4 કારણ કે x બિલોંગ્સ ટુ 0 લેસ ધેન π/2. x ઇક્વલ ટુ π/4 આગળ fx નું સ્થાનીય મહત્તમ કે સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે. હવે આપણે h ડેશ x પરથી h ડબલ ડેશ x મેળવીશું. તો h ડેશ x ને આ રીતે બ્રેકેટમાં મૂકેલ હોય તો સરળતા રહે. h ડબલ ડેશ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos x નો વિકલિત માઇનસ sin x માઇનસ sin x નો વિકલિત cos x. h ડબલ ડેશ x ને પણ આપણે બ્રેકેટમાં મૂકીશું. x ની આવેલી કિંમતને પણ બ્રેકેટમાં મૂકીશું. હવે h ડબલ ડેશમાં x ની કિંમત મૂકતા x બરાબર π/4 મૂકીશું. માઇનસ sin π/4 માઇનસ cos π/4. sin π/4 પણ 1/√2 અને cos π/4 પણ 1/√2 હોવાથી h ડબલ ડેશ π/4 બરાબર -1/√2 માઇનસ 1/√2 બરાબર -2/√2 બરાબર આવડી જશે. માટે અહીં આવશે -√2 લેસ ધેન 0. h ડબલ ડેશ લેસ ધેન 0 આવે તો સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળે. ક્યાં આગળ મળશે? π/4 આગળ. કઈ મહત્તમ મૂલ્ય મળશે? h ઓફ π/4. તો હવે આપણે સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મેળવીશું. x ઇક્વલ ટુ π/4 આગળ સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય h ઓફ π/4 ઇક્વલ ટુ hx વિધેયમાં π/4 મૂકતા sin π/4 પ્લસ cos π/4 બંનેની વેલ્યુ 1/√2 2/√2 ઇક્વલ ટુ √2 માટે x ઇક્વલ ટુ π/4 આગળ સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળે અને √2 મળે. ચોથો એક્ઝામ્પલ જોઈશું. fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin x માઇનસ cos x જ્યાં 0 લેસ ધેન x લેસ ધેન 2π છે મિત્રો. તો ચારેય ચરણની કિંમતો લઈશું. fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin x માઇનસ cos x નો પ્રથમ વિકલિત મેળવીશું. f ડેશ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin x નો વિકલિત cos x માઇનસ cos x નો વિકલિત માઇનસ sin x. આ માઇનસ અને આનું માઇનસ એટલે પ્લસ sin x. f ડેશ x ને બ્રેકેટમાં મૂકીશું. હવે f ડેશ x બરાબર 0 લઈને x મેળવીશું. ઇમ્પ્લાઇઝ cos x પ્લસ sin x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 માટે sin x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ cos x. નીચે આવશે sin x અપોન cos x tan x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. tan x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 લેસ ધેન 0 મળે છે મિત્રો. હવે આપણને અહીં 4 ચરણ આપ્યા છે. 0 લેસ ધેન x લેસ ધેન 2π. ચારેય ચરણ આપ્યા છે, પરંતુ tan ઋણ આવ્યું. tan ઋણ ઓલ STC પ્રમાણે tan ઋણ હોય એવા 2 ચરણ, બીજું અને ચોથું. બીજા ચરણ માટે કિંમત લખવા માટે પાઈ માઇનસ કરવું પડે અને ચોથા ચરણ માટે કિંમત લખવા માટે 2π માઇનસ કરવું પડે.
પાઈ માઇનસ અને અહીં 2π માઇનસ કરીને લખીશું, પરંતુ કિંમત તો 1 છે એટલે π/4 બાદ થશે, તો x ઇક્વલ ટુ પાઈ માઇનસ π/4, કારણ કે tan π/4 જ 1 થશે અને ઋણ મૂલ્ય માટે બીજું અને ચોથું ચરણ માટે x ઇક્વલ ટુ પાઈ માઇનસ π/4 અથવા ચોથા ચરણ માટે x ઇક્વલ ટુ 2π માઇનસ π/4, કારણ કે 0 x 2π અને tan ઋણ હોવાથી બીજું અથવા ચોથું ચરણ આવશે, માટે x ઇક્વલ ટુ 3π/4 અથવા x ઇક્વલ ટુ 8 માઇનસ 1 એટલે 7π/4, એટલે કે x ઇક્વલ ટુ 3π/4 અથવા x ઇક્વલ ટુ 7π/4 આગળ સ્થાનીય મહત્તમ કે સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે। હવે f' પરથી ફરીથી વિકલન કરીને f" મેળવીશું। f'નું વિકલન cos xનું વિકલન, મિત્રો fxનું વિકલન હવે નહીં થઈ જાય, ફરીથી અહીં f'નું વિકલન કરવાનું છે। f" ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos xનો વિકલિત માઇનસ sin x અને sin xનો વિકલિત cos x, માટે f" મળશે માઇનસ sin x પ્લસ cos x। હવે વારાફરતી આ બંને કિંમતો લઈશું, x બરાબર 3π/4 અને x બરાબર 7π/4। x બરાબર 3π/4 f" માં મૂકીને સાદુરૂપ આપીશું, માઇનસ sin 3π/4 પ્લસ cos 3π/4, ફરીથી 3π/4 બરાબર પાઈ માઇનસ π/4 લખીશું। પાઈ માઇનસ π/4 બીજું ચરણ, બીજા ચરણમાં સાઇન ધન અને પાઈ હોવાથી વિધેય બદલાતું નથી, માટે માઇનસ sin π/4, બીજા ચરણમાં cos ઋણ હોવાથી પ્લસનું થશે માઇનસ અને પાઈ હોવાથી વિધેય નહીં બદલાય, માટે cos π/4, sin π/4 અને cos π/4 બંનેનું મૂલ્ય 1/√2 મૂકતા -2/√2 ઇક્વલ ટુ -√2 લેસ ધેન 0 મળે। f" લેસ ધેન 0 હોવાથી સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય મળે, ક્યાં આગળ? 3π/4 આગળ, અને સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય કયું મળે? f વિધેયમાં 3π/4 મૂકવાથી મળે। સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય f ઓફ 3π/4 ઇક્વલ ટુ fx ઇક્વલ ટુ sin x માઇનસ cos x માં 3π/4 મૂકીશું, sin 3π/4 માઇનસ cos 3π/4, ફરીથી પાઈ માઇનસ π/4 લખીને સાદુરૂપ આપતા આપણને √2 મૂલ્ય મળશે। બીજી કિંમત x બરાબર 7π/4 આપણે f" માં મૂકીશું, f" 7π/4 ઇક્વલ ટુ માઇનસ sin 7π/4 પ્લસ cos 7π/4, 7π/4 માટે 2π માઇનસ π/4 લખીશું, 2π માઇનસ π/4 એટલે ચોથું ચરણ, ચોથા ચરણમાં ઓલ STC પ્રમાણે સાઇન ઋણ આવશે, માટે આની આગળ માઇનસ અને આ માઇનસ પ્લસ થશે। ચોથા ચરણમાં cos ધન હોવાથી પ્લસનું પ્લસ જ રહેશે, 2π નો ગુણક હોવાથી વિધેય નહીં બદલાય, એટલે sin π/4 અને cos π/4 બંનેનું મૂલ્ય 1/√2 હોવાથી 2/√2 બરાબર √2 ગ્રેટર ધેન 0 મળે। f" 7π/4 ગ્રેટર ધેન 0 હોવાથી x ઇક્વલ ટુ 7π/4 આગળ સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય મળે, અને કઈ રીતે મળશે? f વિધેયમાં 7π/4 મૂકવાથી મળશે। સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય બરાબર f ઓફ 7π/4 ઇક્વલ ટુ sin 7π/4 માઇનસ cos 7π/4, ફરીથી 2π માઇનસ π/4 વડે દર્શાવીને સાદુરૂપ આપતા -2/√2 ઇક્વલ ટુ -√2 મળે, માટે આપણે કહી શકીશું વિધેય f ને x ઇક્વલ ટુ 3π/4 આગળ સ્થાનીય મહત્તમ મૂલ્ય √2 મળે, અને x ઇક્વલ ટુ 7π/4 આગળ સ્થાનીય ન્યૂનતમ મૂલ્ય -√2 મળે। મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બાકીના એક્ઝામ્પલ્સ જોઈશું।